Thank you, sir. Okay, Wish you right. the same. Thank you, sir. God bless you. God bless you. Right. Okay. So I hope the schools are reopened again, right? Yes, sir. Right. Yes, sir. Okay. Okay. Then the very soon, okay, we are going to face the first attempt of the JE Main 2022. Is it right? Okay. Only we have hardly we have 2 months for your common examination, public examination, your 12th standard public examinations. Where every examination is very closer to us. So hereafter, each and every moment, every minute is very important. Okay. So straight away, we'll jump into the syllabus. Are you ready? Are you all ready? Girls Yes, and sir. boys. Yes, sir. Okay, ma. The last class, we have discussed about the tangent and normal of the ellipse. Today, this is also a very important section on +2 point of view, on exam point of view, on your common exam point of view, public exam point of view. This is very important section we are going to discuss today. What is that? The practical problems in ellipse. Otherwise, we can say the problems in real life in ellipse. Okay. So we are going to இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, this is purely a understanding. அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், உங்களுடைய 12th ஸ்டாண்டர்டு அல்லது 11th ஸ்டாண்டர்ட் எனி சிலபஸ்க்கு வந்து 4 கேட்டகரிஸ்ல பிரிச்சு வச்சிருப்பாங்க கொஸ்டின்ஸ். One type of question is called under the skills. Another one is about knowledge. And the next one is called comprehension. And the final one is very important, the understanding. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சில பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸ்ல மட்டும்தான் we have some practical problems. Otherwise we can say applications சொல்லலாம். இது அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the applications of the conics. நான் ஆல்ரெடி பேரபோலால சில ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டோம் இல்லையா? இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ் பத்தி சில ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். டெஃபினெட்லி அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 14 கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா, நீங்க உங்களுடைய 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 14 கொஸ்டின்ஸ் எய்தர் ஆர் டைப் இல்லையா, திஸ் ஆர் தட். யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் 7 கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா. இந்த 14 கொஸ்டின்ஸ்ல மினிமம் 5 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 4 கொஸ்டின்ஸ் from this understanding, from this practical problems. Most practical problems are from your conics and then differential calculus. அதனால practical problems definitely இன்னைக்கு நான் போட போறதுல ஏதாவது ஒன்று வரலாம். Right. So okay, we'll move on. Please, I want your answer. I want your reply. Yes, sir. Yes, Yes, sir. take down the first problem of today's class. Okay, the first practical problem in ellipse. Take down the first one. Very important one. Okay. A tunnel through a mountain. Please take down. This is your exercise problem. A tunnel through a mountain for a 4-lane highway. A tunnel through a mountain for a 4-lane highway is to have a elliptical opening. Is to have a elliptical opening. A tunnel through a mountain for a 4-lane highway is to have a elliptical opening. The width of the highway, within bracket you put not the opening, within the bracket you put not the opening, not the opening, is to be 16 meter, is to be 16 meter, and the height at the edge of the road, and the height at the edge of the road, and the height at the edge of the road, take down quickly, and the height at the edge of the road must be sufficient for a truck, must be sufficient for a truck, must be sufficient for a truck, sufficient for a truck, sufficient for a truck
4 meter high. 4 meter high. Sufficient for a truck. 4 meter high. So kindly please mute. Some of you are not unmute. Don't know who's that. Anyway, please, my dear student, those who are not mute you, unmute பண்ணிருக்கவங்க தயவு செய்து mute பண்ணீங்க. Okay. So now 4 meter high to clear. If the highest point of the opening is to be 5 meter approximately. 4 meter high to clear. If the highest point of the opening is to be 5 meter approximately, how wide must the opening be? How wide must the opening be? Once again, a tunnel through a mountain for a 4-lane highway is to have an elliptical opening. The total width of the highway, within bracket, not the opening, is to be 16 meter. And the height at the edge of the road must be sufficient for a truck 4 meter high to clear if the highest point of the opening is to be 5 meter approximately. How wide must be the opening be? So please listen. Some of you can understand this, some of you cannot understand this. The very simple problem, nalla imagine பண்ணி பாருங்க. So particularly for this understanding problems, this practical problems, you have to be creative think பண்ணணும், analytic brain use பண்ணணும். Right. Now please listen here. You have to draw the diagram first. First of all, you draw the diagram. ஓகேங்களா? So இப்போ இந்த இது வந்து இந்த ellipse வந்து parallel to the x-axis is major axis to x-axis parallel to x-axis அல்லது y-axis பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா it is parallel to y-axis. நல்லா கவனிங்க. I can draw the diagram like this. எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மவுண்டன்ல டனல் பார்த்திருப்பீங்க இல்ல? எங்கன்னா நீங்க போயிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, கேரளால போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டனல்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். It should be like an elliptical shapeல இருக்கும். எங்க போனாலும் நார்த் சைட்ல கூட இருக்கு. Even if you can go to Kulu Manali, Kashmir, Himachal Pradesh, any state you can find in hill station இந்த மாதிரி ஒரு டனல்ல பார்த்திருப்பீங்க. நான் ரீசெண்டா இப்போ கேரளால தென்மலைன்னு ஒரு பகுதி போயிருக்கேன். ஒரு பாலாறுன்னு ஒன்று இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸுக்கு இந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க. பிரிட்ஜஸ் அது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டனல் தான் இருக்கும். டனலுக்கு மேல பிரிட்ஜஸ் போகும். சரிங்களா? ட்ரெயின் போகும். சோ அப்ப இந்த டனல் வந்து எப்படி இருக்கு? It claims to be like the major axis is parallel to y axis. அப்ப இதை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா it should be like a ellipse. क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்கான்? இதுதான். A tunnel through a mountain for a 4-lane highway is to have a elliptical opening. சோ இந்த ஹைவேஸ் எப்படி இருக்கு? ஒரு டனல் மவுண்டன்ல இந்த மாதிரி இருக்கு, ஒரு எலிப்டிக்கல் பாத். சரிங்களா? இது உள்ளதான் வந்து எல்லா வெஹிக்கிள்ஸும் போயிட்டு வரும். இப்போ இந்த டோட்டல் width of the highway is to be 16 meters. அப்ப widthனா இதுதான். சோ இதுதான் width, இதுதான் ரோட். இந்த ரோட் உடைய width எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கமா? Please, I want to interact. Boys and girls. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கப்பா? 16 meters. 16 meters. Yeah. So this is given that this is called 16 meters. அப்ப நான் என்ன பண்ணலனா இதுதான் சென்டர் C. அப்ப இதை 8 இதை 8 ன்னு பிரிச்சுக்கலாம். Total is 16 meters. கரெக்ட்டா? The total is 16 meters. Now next பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் பாருங்க. And the height at the edge of the road must be sufficient for a track 4 meter high to clear if the highest point of the opening is to be 5 meter approximately. அப்ப அந்த highest point இல்லையா, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் height of the tunnel எவ்வளவுனா 5. ஒரு ட்ரக் இது உள்ள போனோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அதனுடைய ஹைட் வந்து 4 மீட்டர் தான் இருக்கும். ஏன்னா வித் வந்து 16 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டோம். இதனுடைய ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மீட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல வரும். இதனுடைய ஹைட் வந்து 4 மீட்டர்ஸ். அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரக் 4 மீட்டர் மேக்ஸிமம் ஹைட் இருந்தா மட்டும்தான் ட்ரக் உள்ள போக முடியும். ஒருவேளை அந்த ட்ரக் 4.1 4.2 மீட்டர்ஸ் ஹைட்டா இருந்தா டெஃபினெட்லி உள்ள போக முடியாது. ஏன்னா என்ன ஆயிடும்? அது வந்து மேல போயிட்டு ஸ்ட்ரக் அப் ஆயிடும். Can you able to understand this? அப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் 4 மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கணும்.
அப்படிப்பட்ட ட்ரக் தான் இந்த டனல் வழியா உள்ள போக முடியும். ஒருவேளை அந்த ட்ரக் 4 மீட்டர்ஸ்க்கு மேல இருந்தால் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ திஸ்? புரியுதா நான் சொல்றது? எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? எனி டவுட்ஸ்? No, sir. No doubt. Right. So now listen carefully. Last என்ன கேட்டிருக்காங்க? How wide must be the opening be? How wide must be the opening be அப்படின்றத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுல இருந்து நான் தெரிஞ்சிச்சு width of the highway is given that 16. அப்போ அந்த x உடைய வேல்யூ வந்து 18, இதனுடைய வேல்யூ y. இது வந்து 5 இல்லையா? டோட்டலா 5. அப்போ இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து y axis இருக்கனால I can take this as 0,5. இப்போ நான் இதனுடைய ஹைட் இல்ல ட்ரக் இதுல இருந்து போலாம். இப்போ இதுதான் இந்த இடத்துல ஹைட் இருக்கு. இதனுடைய ஹைட் தெரியும் எனக்கு. ஆனா I don't know this width. அததான் क्वेश्चन கேக்குறாங்க. அந்த width எவ்வளவு இருக்கும்? புரியுங்களா? this width எவ்வளவுன்றதா நமக்கு இப்போ இங்கதான கேள்வி. Let us take that as. நான் என்ன பண்றேன்? இது x ல இருக்கு இல்லையா? I can take this as x1. இதனுடைய ஹைட் தெரியும் which is equals to என்னது? 4 cm, 4 meters. அப்ப நீங்க இத எப்படி போடலாம்? x உடைய வேல்யூ I don't know. What is that? x1, y value is 4. Now listen carefully. Anyone from girl side? So this is major axis is about y axis. What is the equation? Can anyone tell me what is the equation of this ellipse? Y square by A square plus X square by B square equal to 1. Very good, very good. What is the formula? Which is equals to? Come on, once again, please. Y square by A square plus X square by B square equal to 1. X square by A square plus Y square by B square equals to 1. Correct? நான் சொல்லிட்டேன். The ellipse major axis is parallel to y axis. Major axis is parallel to y axis. I have given this condition. In the ellipse, major axis is parallel to y axis. What is the equation? What is the equation? அப்படியே மாறிடும். ஒண்ணும் கிடையாது. என்னன்னா y square by a square plus x square by b square equal to 1. இதுதான் condition. சரியாமா? So this is the equation of the ellipse which the major axis, where the major axis is parallel to y axis. ஓகேங்களா? Right. Now we have to find out what is a and what is b. இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? x axisல a square b square கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு இது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. இதுதான் வந்து உங்களுடைய 0,5. இதை வந்து எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொன்னா 8,0. So the vertex பாத்தீங்கன்னா மைனர் ஆக்சிஸ்க்கும் மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கும் தெரிஞ்சிச்சு. This is a, 0. This is 0, b. Your a is equals to 8 and b is equals to 5, which means the equation becomes equation of ellipse is x square divided by b square, which is equals to 25, plus y square divided by b square, which is equals to b square is equals to, sorry, a square is equals to 64, which is equals to 1. Now equation of ellipse கண்டுபிடிச்சிட்டோம். The first step is over. இது வரைக்கும் யாருக்குன்னா புரியாம இருக்கா? Up to this, anybody having any doubt? Because this is one of the PKV problem. Otherwise, we can say this is called a superstar problem. Any doubt in this? யாருன்னா இருக்கா? I'm asking you only, please, students. Any doubts in this? No, sir. No doubt. Okay. Now, next step, we have chosen a point x, 4. The question is, how wide is the opening when the maximum height of the truck is 4 meters? We want to find out this distance x1. அப்ப இந்த x1 கண்டுபிடிச்சா அதே போல இந்த இடத்துலயும் 4 மீட்டர், இது ஒரு x1. Our total width opening is 2x1. அப்ப x1 கண்டுபிடிச்சா ஈஸியா இருக்கு இல்லையா? அப்போ now the point, let us take this as p point. Let p of x1, 4 lies on the ellipse. Which means that x I can put x1 square divided by 25. Y I put y square, which is equals to 4. 4 square, which is equals to 16 by 64, which is equals to 1. 16 it will go 1 by 4. x1 square by 25 is equals to 1 minus 1 by 4, which is equals to 3 by 4. Your x1 square is equals to 25 into 3, which is nothing but 75 by 4. Your x1 square is equals to
75 by 4. Okay. So I can say your x1 square is equals to 75 by 4. Correct? Any mistake? 1 minus 1 by 4, which is equals to 3 by 4. Your x1 square is equals to 75 by 4. Is it right? Can you able to follow this? Your Yes, x1 square by 25 plus y1 square, that is y square is nothing but 4. 4 square is 16. 16, 1 by 4. Substituting 1 minus 1 by 4 equal to that 3 by 4. Your x1 square equal to 75 by 4. Now, we want to find out x1. Square root of 75 by 4, which is equals to square root of 75 by 4. Square root of 75, I can write 25 into 3. We can write this as 5 root 3. Correct? So 25 into 3 is 75. Square root of 25 is 5. Root 3 divided by 2. So this is your x1. But I want to find out the total width for opening. Therefore, the location, therefore, what is the question he asked here? Width of the highway for the opening. So I want to find out the width of the opening, the total distance. Therefore, width of the opening is, I can say the width of the opening is 2x1, which is equals to 2 times of 5 into root 3 divided by 2, which is equals to 2 to cancel. I can write this as 5 root 3. In the 5 root 3 and approximate the values in the root 3. What is the value of root 3? Can anyone tell me? What is the value of root 3? 1.73. So which is equals to, I can write this as 5 into 1.732. We can write 2 5s are 10, 5 3s are 15, mala 1, 5 7s are 35, 36, mala 3. We can get 5 7s are 35, 35 plus 1. Yeah, correct. 36 mala 3, 5 1s are 5, 8. So 8, 3 which is equals to 8.7, approximately 8.7 meters. Stop no doubt the answer is 5 root 3 meters. That is the answer. 2x1. Your x1 is equals to 5 root 3 by 2. Therefore, I can write this as 2 times of 5 root 3, 2 cancel, which is equals to exactly 5 root 3. Please take down. Any doubt? ரொம்ப simple உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஏதாவது doubt இருக்கா? No, sir. Okay, No, sir. please take down. Sir. Please take down quickly, then we'll move on to the next problem. The next one. A rod of length. This is also important problem. A rod of length. 1 point. A rod of length 1.5 meters. A rod of length 1.2, sorry, not 1.5, 1.2 meter. A rod of length 1.2 meter. A rod of length 1.2 meter moves with its ends always touching the coordinate axis. Always touching the coordinate axis. A rod of length 1.2 meter moves with its ends always touching the coordinate axis. The locus of a point P on the rod, which is 0.3 meter,
from the end in contact with the x-axis, from the end in contact with x-axis is an ellipse. In contact with x-axis is an ellipse. Find the eccentricity. Find the eccentricity. Once again, I'll repeat the question. A rod of length 1.2 meter moves with its ends, always touching the coordinate axis. The locus of a point P on the rod, which is 0.3 meter from the end, is contact with the x-axis is an ellipse. So, this problem, old syllabus, this problem. Find the locus. Locus means we have to find out which shape. It traces which curve. Locus. Is circle, is ellipse, is hyperbola, is parabola, whether it is a straight line, locus. I already told you, locus is nothing but the path traced by the curve. சரியா, the path curve trace பண்ற curve பேர் என்ன? But இங்க clear-ஆ கொடுத்துட்டா, this is an ellipse. First of all, we have to prove that the locus is a curve. இப்போ என்ன சொல்லிட்டா, a rod of length, actually இதை கொஞ்சம் change பண்ணி கொடுங்க. Are you all listening, please? Are you all listening? Yes, sir. Yes, sir. இப்போ last இந்த வந்து ராடுக்கு பதிலா sometimes I give a ladder problem. Actually, we can say this problem is a ladder. இங்க ராடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. என்ன பண்ணிருக்கு, a rod of length 1.2 meter moves with its ends, always touching the coordinate axis. பாருங்க, இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணி கூட சொல்லலாம். ஏன்னா நான் என்ன சொல்லணும்னா 20% of the questions are created problems, in-text problems. The problems which is not in your textbook. That problems are called as in-text problems. இப்போ இதே in-text problemsல a ladder is sliding on the wall and the floor. இதே மாதிரி தான் கேட்பான். A ladder of length 1.2 meter moves with its ends, always touching the floor and the wall. இங்க rod coordinate axis ன்னு சொல்லிட்டான் இல்லையா? Rod of length the coordinate axis. Coordinate axis னா ஒன்னு x y. இதுதான் floor மாதிரி, இது வந்து wall மாதிரி. So this is x axis in your problem, this is y axis. இது ரெண்டையும் டச் பண்ற மாதிரி ஒரு rod இருக்கு. கொஸ்டின் எப்படிலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம், லேடர்னு கேட்போம் ராடுக்கு பதிலா. our ladder is touching both the ends of the wall and wall. இப்போ இதுல வந்து சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம். அதுதான் சொல்லிட்டான், இந்த இடத்துல moves with ends always touch. ஒருவேளை இந்த ஃப்ளோர்ல இருக்கிற உன்னுடைய ராட் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தள்ளி வந்தா இது கீழே வரும். ஒருவேளை இது மேல போனா இது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வரும். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம எல்லாருமே லேடர் மேல ஏறி ஏறி விளையாடி இருப்போம் இல்லையா? சின்ன வயசுல நீங்க சின்ன பிள்ளைங்க தான் லேடர்ல ஏறி ஏறி விளையாடுற மாதிரி. அப்போ சம்டைம்ஸ் அந்த டச்சஸ் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். இப்படிப்பட்ட ஒரு ராட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸும் ஒய் ஆக்சிஸும் படுற மாதிரி டச் ஆயிருக்கு. இல்ல அடுத்தது, the locus of a point P on the rod, which is 0.3 meter from the end in contact with x axis. அப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் P ஒன்னு எடுக்கிறேன். I don't know what is that point. அதனால அந்த x1, y1. ஆனா இந்த x axisல இருந்து இந்த பாயிண்ட், நான் இந்த x axisன்ற பாயிண்ட் A, இது ஆரிஜின், இது B ன்னு எடுக்கிறேன். இந்த x axis என்ற பாயிண்ட்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, that is called 0.3. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, இது P, இது A, இது B. AP உடைய வேல்யூ கொடுத்துறாங்க, which is called 0.3. and also the length of the rod is given 1.2. இல்லையா? 1.2 meters. Anyone from boys side, what is the length of PB? 0.9. 0.9. Very good, Tambi. Which is equals to 0.9. Your AP is 0.3. Your PB is 0.9. ஓகேங்களா? இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்க, the locus of this is an ellipse. From the end in contact with this is called ellipse ன்னு கொடுக்குறாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், perpendicular line to x axis and perpendicular line to y axis. இதை m ன்னு எடுக்கிறேன், இதை n ன்னு எடுக்கிறேன். சரிங்களா? இப்போ நான் இப்படி ரெண்டு perpendicular எடுத்தா we have two right angle triangles. பாருங்க, BPN, MPA. There are two right angle triangles are there. எப்படி சொல்லலாம், BPN triangle, BPN, BNP and triangle MPN. A. இப்படி ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை பார்க்கணும்னா டார்க் லைன்ல தான் ஷேட் பண்ணிருக்கேன்.
these two triangles are similar. MPN and PMA. So both the triangles are similar, correct? So go back to your 10th standard. Similar triangles. Here, your triangle BNP. Your triangle BNP. Triangle BNP is similar to triangle MPA. Correct? The ரெண்டு triangle ஒன்னு நான் blue line போடுறேன் பாருங்க. இந்த triangle பார்க்கிறதுக்கு சிமிலரா இருக்கு. அப்போ what is similar triangles condition? மூணு similar triangles இருக்கு. Triple S theorem இருக்கு இல்லையா? Triple A theorem இருக்கு. SAS theorem இருக்கு. இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் இந்த Triple S theoremன்றத பாப்போம். என்னன்னா all sides are proportional. ரிமைண்ட் பண்ணுங்க, just recall your 10th standard 11th standard CBSE படிக்கிறவங்க 9th standardல வந்திருக்கும். Similar triangles-ல SS theorem ஒன்னு இருக்கு. Triple S theorem அதாவது all sides are proportional. Triple A theoremனா all angles are equal proportional. இல்லையா? இப்போ இந்த Triple S theorem சைட்ஸ் எடுக்க போறோம். கவனிக்கிறீங்களாப்பா பசங்களா? இல்லையா? Boys and girls students? Yes, sir. அப்போ இங்க நான் என்ன பண்றேன், here the triangle BNP MPA are similar. கரெக்ட்டுங்களா? நான் என்ன பண்றேன், இந்த OM இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூவை x1 எடுத்துக்கலாம். இது y ல இருக்கனால I can take this as y1 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இது x1 னா இந்த வேல்யூ x1, இது y1 னா இந்த வேல்யூ y1. பாருங்க, ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதனால ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதனுடைய சைட்ஸ் நான் எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் MA is divided by NP. ஓகேவா? MA divided by NP. அடுத்தது அதே போல MP divided by NB. சோ பாருங்க, அதனுடைய பர்టిక్యులர் கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் எடுக்கிறேன். பேஸ் எடுத்தேன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் பேஸ் NP, பேஸ் MA. அதே போல நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், லாஸ்ட் இன்னொரு இருக்கு ஹைபோட்டெனியூஸ். அந்த ஹைபோட்டெனியூஸ் சைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா which is equals to இங்க பாருங்க PB இருக்கு, இங்க PA இருக்கு. PB divided by MP வாட் எடுத்துக்கணும். So MA MP அடுத்து PA divided by PB. இப்போ இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் வேல்யூஸ் எடுத்து போட போறேன். ஃபர்ஸ்ட் MA what is MA? I don't know what is the value of MA. அதனால அந்த MA வேல்யூவை அப்படியே போட்டுருங்க. பட் NP க்கு வேல்யூ தெரியும் நினைக்கிறேன். that is called x1. அதே போல MP க்கு what is the value of MP, which is equals to y1 divided by NB. சரியா? which is equals to NB தெரியாது வேல்யூ, NB போடுங்க. PA which is equals to 0.3. your PB which is equals to 0.9. ரைட்டா? இதனுடைய ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா? 0.3 divided by 0.9. யாரோ சொல்ல முடியுமா? What is the value of 0.3? 1/3. Very good. 1/3. I can write this as 1/3. அப்போ MA உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சலாம். your MA is equals to x1/3. because comparing the first one and last one. Next, comparing the second one and the last one, we have y1 divided by NB is equals to 1/3. அப்போ NB is equals to 3y1. So I'll get MA is equals to x1/3 and NB is equals to 3y1. Correct? So NB is equals to, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சிம்பிள் ஐடியா உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்க. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லயும் இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்கு. this triangle and this triangle both are right angle triangle. அதே போல OAB, that is also a right angle triangle. இல்லையா? OAB is also a right angle triangle அப்படின்னு கூட நமக்கு இருக்கு. ரைட்? இப்போ இந்த OAB in triangle OAB using the Pythagoras theorem, hypotenuse square AB square is equals to OA square plus OB square. Now you find out what is the value of OA. எது OA? இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் OA. அப்போ OA எப்படி சொல்லலாம்? OM plus MA. கரெக்ட்டா? இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணாதான் OA கிடைக்கும். OM உடைய வேல்யூ தெரியும் x1, MA உடைய வேல்யூ தெரியும் x1/3. சரியா? OM உடைய வேல்யூ x1, MA உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் x1/3, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 4x1/3. அதே போல
இதனுடைய OA ஸ்கொயர் தான் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிங்க. OA ஸ்கொயர் 16x1 square divided by 9. Similarly, you find out OB. Your OB is equals to ON plus NB, which is equals to ON plus NB. What is ON? Your ON is equals to Y1 plus NB. Your NB is equals to already பண்ணி வச்சிருக்கீங்க 3Y1, which is equals to 4Y1. So we want to find out OB square, which is equals to 16Y1 square. இப்போ பாருங்க இந்த ரிசல்ட்ல we have found out OA square and OB square. Now I can take AB square is equals to OA square plus OB square. That is the equation for any right angle triangle according to the Pythagoras theorem. இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் OAB பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய ஹைபோட்டென்யூஸ் இஸ் AB ஸ்கொயர், அதனுடைய அட்ஜசன்ட் சைடு இஸ் OA, அதனுடைய ஆப்போசிட் சைடு வந்து OB. அதனால தான் நான் AB ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ஸ் டு OA ஸ்கொயர் பிளஸ் OB ஸ்கொயர். We are find out what is the value of OA square, what is the value of கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your OA square equal to 16x square by 9. Your OB square equals to 16y1 square. Right? Up to this okay? Any doubt in this? Once again I'll repeat. பாருங்க ஒரு rod it is touches both x-axis and y-axis. எப்பொழுதுமே always it is touching the coordinate axis x and y axis. அதனால தான் அந்த AB என்ற rod 1.2 மீட்டர் இருக்கு. ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிற இந்த ராட் மேல P of x1, y1 அது எங்க வேணா இருக்கலாம், சென்டர்ல இருக்கலாம், தள்ளி இருக்கலாம், பட் இட் டிவைட்ஸ் AB. எனக்கு எப்படி டிவைட் ஆகும் தெரியாது, ஆனா ஃப்ரம் யுவர் x ஆக்சிஸ்ல இருந்து இந்த P குரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.3. அதே போல P ல இருந்து B குரிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் 1.2 நால லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 0.9. இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த P ல இருந்து போத் x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையில அந்த பாயிண்ட் வந்து M and N. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have two similar triangles. One triangle is called NBNB, இன்னொரு triangle வந்து MPA. Both are similar. We are using the similar triangles theorem, அதாவது SS theorem. It says all the sides are proportional to each other. பாருங்க MA is a base. Here the base is NP. MA by NP, MP by NB, and PA by PB. So this is a condition for a similar triangles property. அப்போ MA க்கு வேல்யூ தெரியாது, ஆனா NP we know the value is x1 and MP உடைய வேல்யூ வந்து y1 and we don't know what is NB, which is equals to PA by PB. Your PA value is 0.3 and your PB value equal to 0.9. That is nothing but 1/3. Compare 1 and 3, 2 and 3. Comparing first thing and last thing பண்ணா MA equal to x.3. ரெண்டாவது பண்ணீங்கன்னா y1 is NB equal to 3y1. Actually, in a triangle OAB, according to Pythagoras theorem, we can write your AB square equal to OA square plus OB square. எனக்கு வந்து தேவை என்னன்னா எல்லா வேல்யூ AB க்கு எனக்கு தெரியும். யாரா சொல்ல முடியுமா what is AB value? What is the value of AB? நாம் क्वेश्चन எவ்வளவுப்பா? 1.2. Very good, 1.2. And OA கண்டுபிடி, OB கண்டுபிடி. OA னா OM plus OMA. OM is x1, your MA is x1 by 3. Simplifying will get 4x1 by 3. Squaring will get 16x1 square by 9. Similarly, you find out OB. Your OB is equals to ON plus NB. Your ON is y1 and NB is 3y1, which is equals to 4y1. Your OB square is equals to 16y1 square. Now, your AB square equals to OA square plus OB square. Your AB square is equals to 1.2 the whole square, which is equals to OA square. Your OA square is equals to 16x1 square by 9, and everything substitute பண்ண போறீங்க. Next step, okay? The final step, the last step of this problem, AB square. Your AB is equals to 1.2 the whole square, which is equals to OA square, which is 16x1 square by 9, plus OB square, which is equals to 16y1 square. Now, what is 1.2 the whole square? 1.2 square. 1.4. Very good, 1.44, right? Which is equals to 1.44. Therefore, I can write this as 1.44, which is equals to 16x1 square, 16y1 square divided by 9. This is divided by 9. எனக்கு எப்பொழுதுமே எலிப்ஸுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல 1 தான் வரும். Dividing throughout by, yeah. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா I can divide throughout by 1.44 அல்லது x1 square 16 ல டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Which is equals to 16 throughout dividing by 16.
அப்போ 1.44 by 16 sorry 1.44 ல 1.2 square தான் 1.44 which is equals to 1.44 by 16 okay 1.44 by 16 which is equals to 16 and divide பண்ணா x1 square by 9 plus y1 square by 1 so yeah which is equals to x1 square by 9 plus y1 square by 1 இப்போ இந்த 16 வந்து 1.9 ல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா it is almost 0. will get 09 சரிங்களா பாருங்க இத டிவைட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 1.4 ல 16 வந்து 0.0 approximately this is equals to 1 அப்ப நான் இது எப்படி போலாம் இந்த ஈக்குவேஷனை x1 square by 9 plus y1 square by 1 which is equals to actually 0.0 இத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா that value is equals to 1 இது பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்குது it seems to be like a x1 square by a square plus y1 square by b square equals to 1 மாதிரி இருக்கா இப்போ இந்த locus எடுத்துறோம் the locus at x1 comma y1 the locus of x1 comma y1 is we have to remove x1 and y1 this becomes x square by 9 plus y square by 1 which is equals to 1 இப்போ இது பார்க்கிறதுக்கு it seems to be like a x square by a square plus y square by b square equals to 1 இப்போ இந்த ellipse பாத்தீங்க தெரிஞ்சிச்சு the locus is an ellipse the locus is an ellipse confirm பண்ணிட்டோம் we have proved that the locus is an ellipse which is major axis is about x axis or y axis X-axis. x axis because your a square is 9 your b square is 1 it seems to be the major axis is about the major axis is parallel to x axis here your a square is 9 and your b square equals to 1 question is find the eccentricity of the ellipse we know the eccentricity of the formula 1 minus b square by a square which is equals to square root of 1 minus 1 divided by a square 9 so 9 minus 1 which is equals to square root of 8 by 9 so square root of 8 is 2 root 2 divided by 9 square root of 9 is 3 therefore the answer is 2 root 2 by 3 பாருங்க so இந்த क्वेश्चन எப்படி வேணா ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க சரிங்களா your rad of one length 1.2 cm rod னு கொடுத்தலாம் ப்ராப்ளம் எப்படின்னா a ladder of length 10 meters இதே ப்ராப்ளத்தை ladderல மாத்தலாம் which touches on the floor and the ground the wall அப்படினு சொல்லிட்டு இதே கண்டிஷனை கேட்போம் find the locus அப்படினு கேட்டானா இது எலிப்ஸா இது பாராபோலாவா இது ஹைப்பர்போலாவான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா so we have found out that this is an ellipse இது எலிப்ஸ்னால அந்த எசென்ட்ரிசிட்டி உடைய ஃபார்முலா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus b square by a square ஃபர்ஸ்ட் எலிப்ஸை கண்டுபிடிச்சோம்னா whether this is major axis is parallel to x axis or y axis னு பார்க்கணும் கிளியரா தெரிஞ்சிடுச்சு your a square is on x square அதனால இது வந்து parallel to x axis your a square is 9 your b square equal to 1 substitute and get the eccentricity please take down quick the next problem the maximum and minimum distance of the earth so finished are you all ready for the next problem Yes, sir. yes thank you ma. Thanks for your reply the maximum and minimum distances the maximum and minimum distances of the earth the maximum and minimum distances of the earth from the sun the maximum and minimum distances of the earth from the sun respectively are 152 into 10 power 6 kilometer 152
into 10 power x kilometers. Okay, so wait. Board clear arka? Yes, sir. Right. Okay, so again I repeat the problem. The maximum and minimum distances of the earth from the sun respectively are 152. The next problem, 152 into 10 power 6 kilometers. 152 into 10 power 6 kilometer and 94.5 into 10 to the power of 6 kilometer. The sun is at one focus of the elliptical orbit. The sun is at the one focus of the elliptical orbit. The sun is at one focus of the elliptical orbit. Find the distance from the sun to the foci. So பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கேட்கலாம். இது வந்து உங்க டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. இதே மாதிரி farthest distance, minimum distance, closest distance between sun. ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்ன the planetary motions வந்து they are in a elliptical orbit. எல்லா பிளானட்ஸும் எர்த் சுத்தி வர எல்லா பிளானட்ஸும் they have a elliptical orbit. சரிங்களா, அது எலிப்டிக்கல் பாத்ல தான் இருக்கும். அதனால பிளானிட்டரி மோஷன்ல this ellipse is very important. இப்போ நான் எர்த் எடுத்துக்கிறேன், சன் எடுத்துக்கிறேன். இங்க கிளியரா கொடுத்துட்டாங்க சன் இஸ் அட் த ஃபோக்கஸ். ஒரு எலிப்ஸ் இருக்கு, அபவுட் த மேஜர் ஆக்சிஸ் இஸ் அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கலாம். நவ ஹியர் த ஃபோக்கஸ் இந்த பாயிண்ட் எஸ், இங்க தான் சன் இருக்கு. திஸ் இஸ் யுவர் சன். சரிங்களா, அது சன் தான ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சன் இஸ் அட் த ஃபோக்கஸ். எஸ், the sun is at one focus of the elliptical orbit. In the focus la irukku the sun. The sun as usual ungalku theriyum focus na ae, 0 minus ae, 0. S dash another foci சொல்லும்போது we can say s dash minus ae, 0. இப்போ in the sun is at focus, any one of the focus. You can take either this side or that side. Now I am taking in a positive side, the first quadrant. Now the earth it rotates about the sun in an elliptical orbit. இப்போ இந்த எர்த் வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த சன்னை சுத்தி இந்த ஷேப்ல வருது எலிப்டிக்கல். ஒருவேளை இங்க சன் இந்த இடத்துல எர்த் இங்க இருக்குன்னு வச்சு, திஸ் இஸ் யுவர் எர்த், ரைட்? அது அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வரும், ஒரு இடத்துல நிரந்தரமா இருக்கா. சன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ ஃபோக்கஸ்னாலே இட் இஸ் கால்ட் a fixed point, ரைட்டா? மூவிங் பாயிண்ட் தான் எர்த், மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். சர்க்கிள் வந்து எர்த் வந்து சுத்திட்டே இருக்கும் அந்த சன்னை. இப்ப இப்படி சுத்திட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த சன்னும் இந்த எர்த்தும் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா. இப்போ क्वेश्चन டு யூ, எப்போ வந்து க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? இந்த சன்னும் எர்த்தும் எப்போ க்ளோஸா மீட் பண்ணும்? ஒரு சன் இங்க இருக்கு, இந்த ஆர்பிட் இல்லையா, அந்த ஆர்பிட் எர்த் அப்படியே சுத்திட்டே வருதுமா. இது இந்த இடத்துல வரும்பொழுது we can find the closest distance. இது வந்து என்னன்னு சொன்னா இதுக்கு பேரு vertices. இதை ஏன்னு சொல்லுவோம், இதை a dash ன்னு சொல்லுவோம். இந்த எர்த் இந்த எலிப்ஸ் ஆர்பிட்ல சுத்திட்டே வரும்போது when it reaches the point A, then the distance between the sun and earth is very minimum, closest, ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். ஒருவேளை இதே எர்த் a dashல வந்துச்சுன்னு சொன்னா that is the longest distance. அப்போ we can say the shortest distance is SA. அதனுடைய வேல்யூ கொடுக்குறாங்க 152 into 10 to the power of 6. And the longest distance, farthest distance, the maximum, sorry, இது வந்து minimum distance தான் 94.5 into 10 power 6. Maximum distance, the longest distance, I can say the longest distance is SA dash, which is equals to 152 into the 10 power 6. அப்போ இது shortest distance, இது longest distance. Shortest distance is SA and the longest distance is SA dash. Now the question என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, find the distance from the sun to the other focus. அப்ப எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா S dash தேவைப்படுது.
I want to find out the S dash. கரெக்ட்டுங்களா? இங்க இருந்து இந்த S dash உடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன அப்படின்றத நம்ம தேவைப்படுது. பாருங்க, இந்த பாயிண்ட எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லுவோம்? வெர்டெக்ஸஸ் a, 0. இதை என்ன சொல்லுவோம்? -a, 0. சரியா? இப்போ எனக்கு SA உடைய வேல்யூ கொடுத்தாங்க. that is called 94.5 into 10 power 6. அப்போ SA என்னமா? இது வந்து சென்டர். your point is C. இது வந்து 0,0. அப்போ எனக்கு தேவை SA. அப்போ SA உடைய வேல்யூ we know that SA is equals to 94.5 into 10 power 6. அப்போ SA வை எப்படி போடலாம்னா CA minus CS. Is it all right? CA minus CS. 94.5 into 10 power 6. We can write CA minus CS is equals to 94.5 into 10.6. Correct அப்பா? SA. CA இருந்து SA வை கழிச்சிட்டா போயிடும். இப்போ can you tell me what is CA value? இது 0. இது A. அப்போ CA உடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? சொல்லுங்களேன். I'm asking you only students. What is the value of CA? டயக்ராம் அழகா போட்டு காமிச்சோம். பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இது வந்து 0, இது வந்து A. அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் C ல இருந்து A க்கு டிஸ்டன்ஸ் A. வெரி குட். A. CS உடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னது? AE. So which is equals to A minus AE 94.5 into 10 power 6. Let us take this as equation 1. அதே போல அடுத்தது மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் S A dash இங்க இருந்து இது வரைக்கும். அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும்ன்றத CS plus CA dash. சரியா? CS plus CA dash. CS உடைய வேல்யூ தெரியும். AE plus CA dash. CA dash உடைய அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் A. மைனஸ் A போட கூடாது. அது இந்த குவாட்ரண்ட்ல ஆப்போசிட்ல வருதுன்னா மைனஸ் A, டிஸ்டன்ஸ்ல எப்பொழுதும் A. அப்ப I can write A plus AE is equals to SA dash. SA dash உடைய வேல்யூ 152 into 10 power 6. 152 into 10 power 6. இப்போ இத ஈக்குவேஷன் 2 னு இருக்கு. நல்லா கவனிச்சீங்க. எனக்கு क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கானா find the distance from the sun to the other focus. sun ஒரு ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு. another focus is S dash. அப்ப S dash அப்படினு சொன்னா distance between the foci. distance between the foci நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா கொடுத்தேன். டைரக்ட் அப்படினா கூட தெரிஞ்சுக்கலாம். AE plus AE 2AE. அப்ப S dash, the question distance between the foci is equals to 2AE. now இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ண போறீங்க. A minus AE, எனக்கு தேவை AE தான் இல்ல, அதனால என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் 2 minus equation 1. அவர் 2ஐயும் 1ஐயும் பண்ணா A minus A cancel ஆயிடும். AE, the minus of minus becomes plus ஆயிடும். AE plus AE which is equals to 2AE. 152 minus 94.5 yeah, which is equals to 57.5 into the 10 power 6. So your 2A is equals to 57 point into 10 to the power of 6 kilometer. இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர். எனக்கு தேவை SS dash. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. Distance from the sun, from the distance of the sun from the other focus. Distance of the sun from the other focus. That is nothing but S dash. That is nothing but 2AE. அதனுடைய வேல்யூ வந்து 57.5 into 10 to the power of 6 kilometer. That is the answer. எவ்வளவு சிம்பிள், ஈஸியா 5 மார்க்ஸ் எடுக்கலாமே, ஆன்சரே ஞாபகம் வச்சுக்கலாமே. ரொம்ப சிம்பிள். ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ஒரு சன் இருக்கு, இட் இஸ் அட் த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட். ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்னா ஃபோக்கஸ். இந்த சன்னை எர்த் சுத்தி சுத்தி வருது. எந்த ஆர்பிட்ல சுத்தி வருது? எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வழியா வருது. இப்போ சன் இந்த எர்த்துக்கும் உள்ள க்ளோசஸ்ட் எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா, எர்த் வந்து A என்ற பாயிண்ட்ல வந்தா க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ 94.5 into 10 power 6. அதே எர்த் வந்து A டேஷ்ல வந்தா that is the farthest distance, அதாவது SA dash. அதனுடைய வேல்யூ கொடுக்குறாங்க which is equals to 152 into 10 power 6. இப்போ எனக்கு தேவை என்னன்னா, I want to find out SA. இப்போ இந்த டயகிராமை வச்சு using this figure, your SA is equals to CA minus CS. அதனுடைய வேல்யூ தான் 94.5. CA உடைய வேல்யூ A, CS உடைய வேல்யூ AE. அப்போ A minus AE is equals to 94.5 into 10 to the power of 6. Take this as equation 1. Let us come to the next one. Farthest distance, SA dash. The value is 152 into 10 power 6. Your SA dash is equals to CS plus CA dash.
அப்ப CS உடைய வேல்யூ என்னன்னா AE and CA dash உடைய வேல்யூ என்னன்னா A. அப்போ A plus AE is equals to 152 into 10 power 6. இல்லையா? இப்போ ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணும்போது we'll get 2AE. அந்த 2AE தான் distance from the sun to the other focus. அதுதான் 2AE, distance between the foci. The value is 57.5 into 10 power 6. Please take note. We'll move on to the next problem. Please quickly. Next problem. Okay. Finish, ma? Yes, sir. Yes. பாருங்க, next another very important. I already நான் நடத்தும் போது எலிப்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே சொன்னேன், வேரியஸ் ஃபீல்டுல வந்து எலிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பர்டிகுலர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்டர், இப்பதான் சொன்ன ஒரு டனல் நம்ம பண்ணும்பொழுது நம்ம வீட்டுல கூட பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேலசஸ்ல பாருங்க, சம் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் வந்து ஆர்கிடெக்டர் வந்து பில்டிங் பண்ணும் பொழுதும், அதே போல வந்து சில பிரிட்ஜஸ் அமைக்கும் பொழுதும் அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அதனுடைய ஃபேஸ் எலிப்டிக்கல் ஷேப்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. நம்மளுடைய வால்ல கூட பாத்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்ல எலிப்டிக்கலா வச்சிருப்பாங்க. சில விண்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சர்ச்சஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், மாஸ்க் போனீங்கன்னா தெரியும், சில டெம்பிள்ஸ்லயும் அதே மாதிரி இந்த விண்டோஸ் உடைய டாப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா இட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டு பி a செமி எலிப்ஸ், செமி எலிப்டிக்கலா வச்சிருப்பாங்க. பார்க்கறதுக்கு ஒரு டெக்கரேட்டிவ்ஸ் இதுல ஆர்கிடெக்டர்ல அப்படி ஃபைன் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதே போல நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலிப்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு. சரிங்களா? ப்ராப்பர்ட்டில அப்போ ரெண்டு விஷயம் நான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டில உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி தர போறேன். அதுவும் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுல எலிப்ஸை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸை வித்தவுட் எனி சர்ஜரி கிட்னி ஸ்டோன்ஸை பர்ஸ்ட் பண்றதுக்கு, ஷூட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்காங்க. தட் மெத்தட் இஸ் கால்ட் லித்தோட்ரிப்டர் அப்படின்றது பேர். எத்தனை பேர் கேள்விப்படுறீங்க லித்தோட்ரிப்டர்? ஸோ அது மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல எலிப்சாய்டல் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ், அதாவது ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. நான் ஏற்கனவே வந்து பேரபோலர் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னேன் உங்களுக்கு. அந்த எப்படி லென்ஸ் கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்லாம் வைக்கும் பொழுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, அந்த ஹெட்லைட் ப்ராப்ளம் இல்லையா, ஃபோக்கஸை கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணாதான் அந்த பிரைட்னஸ் கரெக்டா இருக்கும்னு சொன்னேன். எப்படி நம்ம ஃபோக்கஸ் அந்த ஹெட்லைட்ல அந்த பல்பை ஃபோக்கஸ்ல தான் வைக்கணும்னு சொன்னேன். அதே போல சேட்டலைட்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த ஆண்டனா, டிஷ் ஆண்டனா பர்டிகுலர்லி அந்த ஃபோக்கஸ்ல தான் அந்த ரிசீவர் இருக்கணும்னு சொன்னேன். சோலார் ஹீட்டரை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா. இப்போ இங்க இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு விஷயமான ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்லலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் தான். அது வந்து யூசிங்ல எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தேரியும் இல்ல அது அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ வச்சையும் இதை இது பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோக்கஸ், இது எலிப்டிக்கல் எலிப்சாய்டல் இதுன்னு சொன்ன வேவ்ஸ் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் சொன்ன இந்த ஒரு ஃபோக்கஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபோக்கஸ்ல எலிப்ஸ் உடைய ஒன் ஃபோக்கஸ்ல
என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ரே அல்லது இந்த லைட் ரே, எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரே, இல்ல சவுண்ட் ரே, இல்ல ரேடியோ வேவ், ஏதோ ஒரு வேவ்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்ல அனுப்பும்பொழுது இது நேரா போய் எலிப்டிக்கல் பாத்துல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்றேன். The lines from the foci, இப்போ சப்போஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்ல, இப்போ this is called an ellipse, சரிங்களா? This is an ellipse. இது நல்லா வரைஞ்சீங்க. So this is an ellipse. இந்த ellipse உடைய focus, I can take this as S. S இதான் AE, C. இந்த எலிப்டிக்கல் பார்ட்ல ஒரு ரூல் கூட சொல்லலாம், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கூட சொல்லலாம். இங்க இருந்து ஒரு ரேடியோ வேவோ, எனி வேவ், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோ இல்ல அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸோ, ஏதோ ஒரு வேவ் இந்த பாயிண்ட் P அப்படின்ற எலிப்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ல வந்து மறுபடியும் எஸ் டேஷ் என்ற ஃபோக்லைன்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னு சொன்னா இது இந்த லைன் வந்து டான்ஜென்ட், எலிப்ஸ் உடைய டான்ஜென்ட்டா இருக்கு. P என்ற பாயிண்ட் டான்ஜென்ட்டா இருக்கு. The lines from the foci to a point P on an ellipse என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் an equal angle. இது ரெண்டும் ஏற்படுத்துகிற மேக் ஈக்குவல்ஸ் ஆங்கிள் வித் டான்ஜென்ட் லைன் அட் தட் பாயிண்ட். அப்போ இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுல, இதனுடைய வேல்யூ நான் ஆல்பான்னு எடுக்கிறேன், இதனுடைய வேல்யூ நான் ஆங்கிளை வந்து பீட்டான்னு எடுக்கிறேன், இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். This is called the reflective property of the ellipse. ஒருவேளை நீங்க கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல நடத்தும் பொழுது இல்ல நடத்தவில்லை என்றாலும் இப்ப தயவு செய்து இம்பார்ட்டன்ட் நோட் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டு எழுதிய. அப்போ நான் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னதான் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராமோட சொல்லிட்டேன். என்ன இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா, the lines from the foci to a point on any point P on the ellipse makes equal angles with the tangent line at that point. புரியுதுங்களா? இந்த ஆல்பாவும் பீட்டாவும் சேமா இருக்கும். இது ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி உடைய ரூல். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் கால்டு ஒரு அதே போலதான் எலிப்ஸ் கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் சொன்னேன் இல்லையா, லித்ரோட்ரிப்டர்னு சொன்னேன், லித்தோட்ரிப்டர், ரைட்டா? ஸோ த இது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், தட் டிவைஸ் இஸ் கால்டு லித்தோட்ரிப்டர். அப்போ என்ன லித்தோட்ரிப்டர்னா என்ன தெரியுமா தம்பி? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்றேன், மறுபடியும் பாருங்க. இதை டயக்ராம் வரைஞ்சீங்க. எலிப்ஸ், இதுதான் எலிப்ஸ். இது வந்து வெர்டிசஸ், இது A, இது A dash, இது B, B dash. ஒரு ஃபோக்கஸ், one of the focus நான் என்ன பண்றேன், I am just keeping the sound wave, a light or sound or radio or any wave, electromagnetic waves emitted from one focus. S ல இருந்து emit பண்றோம். என்ன வேவா இருக்கும், whether it may be a light wave or sound wave or electromagnetic wave or ultraviolet wave, ultrasound wave, radio waves emitted from one focus. It's any point. இங்க இருந்து வர ஃபோக்கஸ் இந்த P என்ற எலிப்ஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட் மேல படுது. when it hits the one focus, it's any point P on the ellipse, then என்னன்னா it is received at the other focus. இங்க இருந்து இத ரிசீவ் பண்ற ஃபோக்கஸ் இது வந்து S dash. பாருங்க, இப்போ இந்த கிட்னி ஸ்டோன் எப்படி இந்த லித்தோட்ரிப்டர்னு சொன்னா இல்லையா, லித்தோட்ரிப்டர் எப்படி யூஸ் ஆகுது, how this device is used, அதான் சொன்னா this is a real life problems, ரியல் லைஃப் டே டு டே இதை யூஸ் பண்றாங்க. லித்தோட்ரிப்டர்ன்றது வித்தவுட் சர்ஜரி ஒருத்தருக்கு கிட்னில ஸ்டோன் இருந்தா கன் ஷூட்னு சொல்றான், லேசர்ல யூஸ் பண்றோம்னு சொல்றோம். லித்தோட்ரிப்டர் இதுதான். நான் இங்க இந்த இடத்துல வைக்கிறேன்பா, ஒரு சவுண்ட் வேவ்ஸ் இல்ல எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ், ஒரு ரேடியோ வேவ், ஏதோ ஒரு வேவ்ஸை வந்து நான் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன். ஒரு சவுண்ட் வேவ்னே வச்சுங்களேன், ஒரு எண்ட்ல வச்சிருக்கேன் சவுண்ட் வேவ். இது எமிட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட், எலிப்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல P-ல பட்டுச்சுன்னா உடனடியா அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் வேவ், ரிஃப்ளெக்டிவ் ரேஸ் கண்டிப்பாக அடுத்த ஃபோக்கஸ்ல போய் படும். இதுதான் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி உடைய அனதர் ரூல். ஒன்னு சொன்ன டான்ஜென்ட் லைன்ல போடும்போது அது மேக்ஸ் an angle சேம். இங்க any waves, the emitted waves hits the point P on the ellipse. எலிப்ஸ்ல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட், எந்த பாயிண்ட்ல டச் பண்ணாலும் சரி, immediately it reflected and reaches each the point another focus called S dash. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், S இடத்துல சவுண்ட் வேவ்ஸ் வச்சு சவுண்ட் வேவ்ஸ் எமிட் பண்றேன், அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் நான் எமிட் பண்றேன். எமிட் ஆகும்பொழுது அது டைரக்டா எலிப்டிக்கல் பாத்துல போய் ஒரு பாயிண்ட்ல ஹிட் ஆனவனையும் அது எங்க போய் ரீச் ஆகுது, ப்ளீஸ் கம் ஆன், இட் ரீச்சஸ் டு த, இங்கதான் கிட்னி ஸ்டோன் பொசிஷன். இதுதான் கிட்னி இருக்கும், கிட்னி இருக்கிற பொசிஷன். அந்த கிட்னி இருக்கிற பொசிஷன்ல போய் இது என்ன பண்ணிடும் தெரியுமா, ஷூட் பண்ணும்பொழுது
அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் தூளா போயிடும், நொறுங்கி போயிடும். அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகுது. எத்தனை எம்எம் ஆடுறதாலும் பண்ணிடல. ஈஸி மெத்தட் டு பிரேக் த ஸ்டோன்ஸ். கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டை மேக்சிமம் 90%. இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, we have immortality, உயிர் சேதம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. அதுதான் சொல்றேன், மார்டாலிட்டி ரேட் இஸ் வெரி லோயா. சரிங்களா? மார்டாலிட்டினா இறப்பு விகிதம், இறப்பு சதவீதம் மிகவும் குறைவா இருக்கு. இந்த மெத்தடுக்கு பேரு லிட்ரோடெப்டர். இது ரெண்டுத்துலயும் ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் நான் போட போறேன். யூ ஆல் லிசன் ப்ளீஸ் கேர்ஃபுல்லி. இப்ப இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு சொன்னேன் இல்லையா? ஒன்னு வந்து ஆங்கிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னேன்? ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி சொன்னேன். என்ன சொன்ன? ஆங்கிள்ஸ், the lines from the foci to any point on an ellipse P, point P வச்சுக்கோ, makes a equal angles with the tangent line at that point. then the pointல இருந்து போற ரெண்டு ஆங்கிளுமே ஈக்குவலா இருக்கும். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன், the light or sound or radio or any electromagnetic waves emitted from one of the focus it's any point P on the ellipse is again received at the other focus. இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறோம். Are you ready for that? இப்போ ரிஃப்ளெக்ட், எனி டவுட்ஸ் யாரை கேக்குறீங்களே? ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கிளியர் ஆயிடுச்சா? ப்ராப்ளம் போடலாமா? எஸ் சார். Yes, please take down the problem 1. Next one, reflective property ல first problem. ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, ரெண்டுத்தையுமே நான் போடுறேன். A room 34 meter long, 34 meter long. A room, please listen. A room 34 meter long is constructed to be a whispering gallery. பாருங்க, whispering gallery. A room 34 meter long is constructed to be a whispering gallery. The room has an elliptical ceiling. As shown in the figure, please kindly mute. In the elliptical figure, so the figure is given here. So please take down the figure. In the elliptical figure, please draw the diagram. This is called S. This is S dash. This is S and this is S dash. சரியா? இப்போ பாருங்க, இதுல ரேஸ் இந்த whispering gallery இதை டச் பண்ணி it reaches the other one. அதே போல இங்க இருந்து பாயிண்ட் இங்க டச் பண்ணாலும் அது அப்படிதான் போகும். அதே போல இந்த பாயிண்ட் இந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்து பண்ணாலும் இப்படிதான் போகும். அதே போல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் எஸ்க்கு தான் போகும். எஸ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் எமிட் ஆனா, ஒரு வேவ் எமிட் ஆகுதோ, ஒரு ரே எமிட் ஆகுதோ, ரிஃப்ளெக்ட் ஆனாலும் இட் வில் ரீச்சஸ் த அதர் ஃபோக்கஸ். இந்த ரெண்டுத்துடைய ஆங்கிள் டான்ஜென்ட் லைன்ல மேக் பண்ணும்போது அது ஈக்குவலா இருக்கணும். நான் போடலைங்க, இப்போ டயக்ராம்ல என்ன கொடுத்துருக்கேன் அதான் கொடுத்துருக்கேன். இதனுடைய டோட்டல் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 8 மீட்டர்ஸ் சொல்லிட்டா, இதனுடைய வித் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, வித் இஸ் வாட் 34 மீட்டர். வித் இஸ் 34 மீட்டர். சரிங்களா? இதுதான் வந்து எலிப்டிக்கல் சீலிங் ஆஃப் a whispering gallery. எலிப்டிக்கல் சீலிங் ஆஃப் a whispering gallery. whispering gallery. எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி கேலரிக்கு போயிருக்கீங்கன்னு தெரியல. ஸ்போர்ட்ஸ் கேலரியில நிறைய பேர் வந்து இதை என்ன சொல்ல, whispering galleryனா நம்ம, can anyone explain this? What is the meaning of whispering gallery? சார், நான் ஒரு இடத்துல பேசுறது எக்கோ ஆயிட்டே இருக்கும் சார். நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து பேசும்போது எக்கோ ஆகும் சார். ரைட், வெரி குட். சரிங்களா? அதனாலதான் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா எஸ் டேஷ், எஸ்ல இருந்து எமிட் ஆனா எஸ் டேஷ்ல போய் ரீச் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்ல பட்டு. இந்த மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த எலிப்டிக்கல் பார்த்து இதுதான் கேலரி உடைய சீலிங். So this is called the elliptical ceiling of a whispering gallery. இதுதான் டயகிராம் உங்க புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. இதுதான். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும், क्वेश्चन பாருங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணேன். If the maximum height of the ceiling is 8 meter, determine where the focus are located. இந்த S and S dash எங்க லொகேட் ஆகும்? இது சென்டர்.
always center is 0, 0 ன்னு எடுத்துட்டேன் நான் இங்க. சரியா? இப்போ now so determine whether the once again I repeat பண்றேன். A room 34 long is constructed to be a whispering gallery. The room has a elliptical ceiling. The max diagram shown in the figure. The maximum height of the ceiling is 8 meter. Determine where the focus is located. Somebody mute பண்ணாம இருக்கீங்களா? Kindly mute. அது disturbance-ஆ இருக்கு. Please யாருன்னு பார்த்து அதை mute பண்ணுங்க. Now சேமேல இது ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन கூட சொல்லலாம். இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்னா first of all I have to find out இங்க இது படி பாத்தீங்கன்னா என்னோட லெந்த் width கொடுத்திருக்காங்க 34 மீட்டர்ஸ். வந்து லெந்த்ன்றது length of the major axis. அதாவது 2a length of major axis கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் total width which is equals to 34. Length of the major axis formula வந்து 2a which is equals to 34. A is equals to 17. இப்போ B யாரோ சொல்ல முடியுமா? Length of semi minor axis is given. Can anyone tell me what is length of semi minor axis? Length of semi minor axis எல்லாருக்கும் தெரியும். Length of semi minor axis னா which is equals to B. இங்க B ன்றது height, the maximum height of the gallery. Elliptical gallery உடைய maximum height வந்து அப்ப B உடைய வேல்யூ 8. இங்க என்ன சொல்லிருக்கா இந்த இடத்துல எவ்வளவு எந்த இடத்துல ஃபோக்கஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்? ஃபோக்கஸ்க்கு தெரியும் AE, 0 is the point. அவ AE கண்டுபிடிக்கணும். இல்ல நமக்கு நல்லா தெரியும் என்னன்னா B square A square into 1 minus B square formula. Your B square equals to A square minus B square. B square உடைய வேல்யூ 8 ஸ்கொயர் பண்ணா 64, A உடைய வேல்யூ 17 இல்லையா? 17 ஸ்கொயர் பண்ணா ஒரு 17 ஸ்கொயர் which is equals to 289 minus A square E square. Bring this A square E square this side which is equals to 289 by 64. 9 la 4 portion of 5, 8 la 6 portion of 2, 225. Our A square E square, I want to find out AE. Square root of 225, square root of 225 is 25. அப்போ AE உடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 15 not 25. Your AE is equals to 15. அப்போ எனக்கு ஃபோக்கஸ்ன்றது பாயிண்ட் என்னன்னா AE, 0 or minus AE, 0. அப்ப இந்த ஃபோக்கஸ் எப்படி அதனால क्वेश्चन கேட்டிருக்கான் இல்ல determine where the focus is located. The focus is located on either side about எவ்வளவு மீட்டர்ஸ் 15 meters. அப்போ focus is located on either side. Local focus is located on either side of 15 meter. Either side of 15 meter from the center. From the center. அப்போ இது வந்து 15 அப்ப என்ன சொல்லலாம் இது 15, 0 s dash வந்து -15, 0. அப்பதான் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சுத்தி போகும். இப்ப ரிஃப்ளெக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டினா ஒரு ஃபோக்கஸ்ல இருந்து வரும்பொழுது அது எது ஒரு பாயிண்ட்டை எலிப்ஸ்ல டச் பண்ணாலும் அது எங்க போய் ரீச் ஆகணும் அனதர் ஃபோக்கஸ்ல ரீச் ஆகும். இதுதான் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய மெயின் வந்து ஃபார்முலாவே. அதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினாலே அதுதான். சோ அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன். எந்த இடத்துல ஒருவேளை எஸ் டேஷ்ல இருந்து போய் ஒரு பாயிண்ட் பிஓ அல்லது கியூஓ எஸ்ஓ ஆர்ஓ என்ற எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல அது எலிப்ஸ்ல பண்ணாலும் அது எஸ்ல போய் சேரும். எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது எஸ் டேஷ்ல போய் சேரும். இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி இந்த ஃபோக்கஸை எங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும் 15 மீட்டர் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் பண்ணீங்கன்னா ப்ளீஸ் 3 marks. டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். The next problem. So actually this is a medical application problem. We can say this is non-invasive medical miracle னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா எலிப்டிக்கல் பாத்ல இந்த லித்தோட்ரிப்டர் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்ல ஒரு ஃபோக்கஸ்ல ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவை வச்சுருவாங்க. One of the focus வந்து இந்த high frequency sound wave emit. When it emits na டைரக்டா போய் என்ன பண்ணனும்னா அந்த காம்பவுண்ட் வால் மாதிரி இப்ப சீலிங் சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி வால் வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்ல இருக்கும்.
அது ஒரு பாயிண்ட்ல பட்ட உடனே இமிடியேட்லி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அனதர் ஃபோக்கஸ்ல போய் அது ரீச் ஆகும். இட் ரீச்சஸ் த அனதர் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஹிட்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இல்ல. இட்டு அதுதான் இட்டுனா போய் அடிக்கிறது. அது பட்டு இட் அகைன் ஹிட்ஸ் த ஃபோக்கஸ் நம்பர் 2 எஸ் டேஷ் போய் ஹிட் ஆகும். நான் எஸ் என்ற இடத்துல இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவை பிளேஸ் பண்ணன்னு சொன்னா அனதர் ஃபோக்கஸ்ல கிட்னி ஸ்டோனை பிளேஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கேற்ற ஒரு பேஷண்ட் உடைய கிட்னி ஸ்டோன் அந்த ஃபோக்கஸ் 2ல இருக்கு. அப்போ இந்த எலக்ட்ரோட் பேர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த சவுண்ட் வேவ் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ் when it emits from the one of the focus hits the one point of the focus, again it reflected to hits the another focus where the kidney stone is placed. அதை ஹிட் பண்ணும் பொழுது இந்த கிட்னி ஸ்டோன் எல்லாம் அறவே போயிடும். It the patient will be பக்கா cure. சரிங்களா? இதுதான் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்ளமை யூஸ் பண்ண முடியும் சிஸ்டமேட்டிக். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். if the equation of the ellipse பாருங்க, அப்ப அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா எலிப்ஸ் உடைய ஃபார்முலாவை ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ண போறோம். பாருங்க, if the equation of the ellipse எப்படி அந்த ஃபார்மேட்டை எப்படி அந்த எலிப்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பேஷண்ட் ஒரு பேஷண்ட் இருக்கிறாரு, அவருக்கு எப்படி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போறோம்னு பாருங்க. அது எப்படி நான் இந்த ஸ்டோனை பஸ்ட் பண்ண போறேன். if the equation of the ellipse is x minus 11 the whole square by 484 plus y square by 64 is equals to 1. Okay, within bracket we put x and y are measured in centimeters. Okay, x minus 11 the whole square by 484 plus y square by 64 equals to 1. X and y are measured in centimeters, where to the nearest centimeter should the patient's kidney stone be placed so that the reflected sound hits the kidney stone. Okay, again I'll repeat. If the equation of the ellipse is x minus 11 the whole square by 484 plus y square by 64 equals to 1, within bracket x and y are measured in centimeters, where to the nearest centimeter should the patient's kidney stone be placed so that the reflected sound hits the kidney stone. We have to be in the path of the kidney stone. The and the path only put it should be in the form of x minus 11 the whole square by 484 plus y square equal to 64 equals to 1. நான் என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபோக்கஸ் நல்லா கவனிச்சீங்க. இந்த எலிப்ஸ் வரைகிற டயக்ராம்ல இப்போ இங்க ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இங்க மெயின். ஒரு ஃபோக்கஸ் எஸ் ஆஃப் ஏஇ கமா 0, இன்னொன்று வந்து எஸ் டேஷ் ஆஃப் மைனஸ் ஏஇ கமா 0. இந்த ரெண்டு ஃபோக்கஸா இருக்கு. சரியா? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏஇ கமா 0 மைனஸ் ஏஇ கமா 0ன்னு வச்சாச்சு. நான் ஃபோக்கஸ் இதுதான். இப்போ இந்த இடத்துல நான் வெளியில இருந்து ஒரு சவுண்ட் வேவ், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ் இந்த இடத்துல இருந்து எமிட் பண்ணணும். உள்ள சவுண்ட் வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு. இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி மறுபடியும் எஸ் டேஷ்ல வந்து படும். இது ஒரு பாயிண்ட் பீன் வச்சுங்க. இங்கதான் கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கு, பேஷண்ட் உடைய கிட்னி ஸ்டோன். Here the high frequency sound wave kept here. ஒரு question என்ன கேட்டிருக்காங்க, where should the patient's kidney stone be placed so that the reflected sound hits the kidney stone. சொன்ன பாத்தீங்களா, ஹிட் அந்த வார்த்தையை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. hits the kidney stone. அப்ப ஹிட் பண்ணும்போது அந்த கிட்னி ஸ்டோன் எல்லாம் ஆயிடும், பவுடர்ட் ஆயிடும். அப்ப the patients will get cured.
So this is the method of, this is the instrument lithotripter, how it is functioning. இப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாருமா x minus 11 the whole square by 484 the origin. இப்போ இங்க origin லைட்டா ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, the origin of the இது வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ the origin of the sound wave and the kidney stone of the student will be at the foci. In order to என்ன பண்ணோம், அந்த crush அந்த ஸ்டோன்ஸை ஷூட் பண்றதுக்கு, crush பண்றது, நொறுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஆரிஜினை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா x minus 11 y square 484 by 64 ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணேன், இதை பத்தி கவலையே படாது. மேல இருக்க x minus 11 எனக்கு அந்த ஆக்சிஸ் ஆரிஜின் ஷிஃப்ட் ஆனதுனால எந்த ப்ராப்ளமும் இங்க வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், the ellipsis major axis is about x axis, அது மட்டும் கிளியர். அப்போ therefore a square equal to 484 and your b square is equal to 64. இல்ல a square தெரிஞ்சு போச்சு, b square தெரிஞ்சு போச்சு. எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, I want to find out AE, where the focus is fixed. சரியா, எங்க இந்த இடத்துல நம்ம வைக்க போறோம் அப்படின்றத AE கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் ஃபோக்கஸ். நமக்கு எல்லாம் போன சம் போட்ட மாதிரி தான், b square equals to a square into 1 minus b square. அப்ப b square is equals to, which is equals to 64. Your a square is equals to a square minus a square e square. So your b square is equals to 64. Your a square is equals to 484 minus a square e square. Bring this side. A square e square equals to 484 minus 64. 484 minus 64, which is equals to 420. I want AE, square root of 420, which is equals to 20.5. Yeah, this is called your AE. 20.5 is your AE. நமக்கு அதான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு வந்து your shift origin வந்து என்ன இருக்கும், உங்களுடைய shift, the origins of the sound wave and the kidney stone patient should be, நான் எங்க இருக்கணும், ஒரு ஃபோக்கை இந்த ஷிஃப்ட்ல இருந்து எவ்ரி ஷிஃப்ட் 20.5. Question, therefore the patient's kidney stone should be placed 20.5 centimeter from the center of the ellipse. So center la irundhu, center யாரா சொல்ல முடியுமா என்னன்னு? Can anybody say what is the center of this ellipse? 11,0 கிடையாது கண்டிப்பா. Come on boys, யாரோ சார் பிரவீன் இருக்கீங்களா? 11,0 sir. 0,0 வா? No, the center here is 11. புரியுதா? இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ஃபோக்கஸ் பாத்தீங்கன்னா 20.5. புரியுதா? From the center 20.5 from the center. So this is how the instrument, the device lithotripter is functioning. சரிங்களா? அப்போ இங்க பேசிக்கா நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு இதுனால ஜெனரல் நாலேஜ் இல்லையா? சோ இது என்ன சொன்னா பொது அறிவு இல்ல, காமன் நாலேஜ் நம்ம என்ன கெயின் பண்றோம், இந்த lithotripterன்றது எலிப்ஸ் உடைய ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணி, எலிப்ஸ் உடைய ரெஃப்ளெக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் பண்றோம். ஒரு ஃபோக்கஸ்ல எனி சவுண்ட் வேவ் இல்ல ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ் எமிட்ஸ், அந்த எமிட்டட் இது வந்து நேரா வால் ஆஃப் த எலிப்ஸ்ல படுது, ஒரு பாயிண்ட்ல பட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அண்ட் ஹிட்ஸ் ஆன் த அதர் ஃபோக்கஸ். ஒரு ஃபோக்கஸ்ல ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட் வேவ் வச்சிருக்கோம், இன்னொரு ஃபோக்கஸ்ல we have placed the patient's kidney stone. இப்போ இது ஆகும்பொழுது இந்த பட்டு இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்பொழுது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுது, அந்த ஸ்டோனை வந்து கிரஷ் பண்ணிடுது. ஸோ இந்த ஃபோக்கை அந்த எந்த இடத்துல கரெக்டா ஃபோக்கையில வச்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேள்வி. அப்போ ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து AE, 20.5,0, இன்னொரு ஃபோக்கஸ் வந்து -20.5,0. இந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஃப்ரம் த சென்டர். ஓகே, ஸோ வித் this reflective property ரெண்டு ப்ராப்ளமும் போட்டுட்டேன். இதுதான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் for your +2 syllabus. Now we'll do some in-text problems. புரியுதுங்களா? ஒரு 10 minutes ரெண்டு ப்ராப்ளம் போடலாம், ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம். Please take down.
Take down the in-text problem. Bookல இல்ல. A satellite is traveling around the earth in an elliptical orbit. A satellite is traveling around the earth in an elliptical orbit, having the earth at a focus, and eccentricity 1/2. The shortest distance that the satellite gets to the earth is 400 kilometers. The shortest distance that the satellite gets to the earth is 400 kilometers. Find the longest distance that the satellite gets from the earth. Find the longest distance that the satellite gets from the earth. Once again, I'll repeat the question. A satellite is traveling around the earth in an elliptical orbit, having the earth at a focus and eccentricity 1/2. The shortest distance that the satellite gets to the earth is 400 kilometers. Find the longest distance that the satellite gets from the earth. சரிங்களா? So நம்ம லாஸ்ட்ல ஒரு சம் போட்டோம் இல்லையா, அந்த farthest distance, maximum and minimum distance ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டோம். அதே போலதான் a satellite is traveling around the earth. பாருங்க, இங்க earth is at the focus. போன வாட்டி earth தான் சுத்திச்சு சன்னை, இப்ப earth சுத்தி satellite வந்து earth is at the focus. சரிங்களா? earth வந்து focusல இருக்கு, அதுல எந்த டவுட் இல்ல, கொடுத்துட்டான். The earth is elliptical orbit, having the earth at the focus. But now this is your earth. Focusல இருக்கு, இங்க தான் எர்த் இருக்கு. சரியா? இந்த சேட்டலைட் இத சுத்தி வந்து இது வந்து A, இது வந்து S, இது வந்து சென்டர் C, இது வந்து S dash, இது A dash. சோ இப்போ இந்த சேட்டலைட் வந்து இதுதான் சேட்டலைட் சுத்தி வந்து இது வந்து எர்த் is at focus. நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எர்த்னா AE, 0 minus AE, 0, சென்டர் 0, 0, இது வந்து A, 0, இது வந்து minus A, 0. The eccentricity is given, which is equals to 1/2. And also the shortest distance that the satellite gets to the earth is 400 kilometers. The shortest distance is SA. This is called shortest distance. Your shortest distance is SA, which is equals to 400 kilometers. Okay? SA na ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன். SA அப்படின்றது எப்படி போடலாம்? What is SA? CA minus CS, which is equals to 400. Your CA is equals to A minus CS into AE, which is equals to 400. இப்போ இதுல இருந்து பாருங்க, A வை காமன் எடுத்தா 1 minus E equals to 400. E உடைய வேல்யூ 1/2 ன்னு கொடுத்தா, அப்ப A into 1 minus 1/2, 1/2, which is equals to 400. We have the value of A is equals to 800 kilometers. இந்த A என்பது semi major axis. சரிங்களா? இங்க இருந்து இதோட வேல்யூ A உடைய வேல்யூ 800. நமக்கு क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்கா? Find the longest distance of the satellite. So longest distance na S la irundhu A dash. Your longest distance is S A dash. S A dash means CS plus CA dash. CS அப்படினு சொல்லும்போது we have AE and CA dash னு சொல்லும்போது இதுதான் minus A நால plus A போனதுல சொல்லி கொடுத்தாங்க, which is equals to A into E plus 1. Your A value is equals to 800 into E உடைய value 1/2 plus 1, which is equals to 800 into 3/2. 2 வந்து இதுல 400 times போகும், 400,200 kilometers. That is the answer. பாருங்க, எப்பொழுதுமே இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சொல்லி ரொம்ப கஷ்டம் நினைக்காது. உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் ப்ராப்ளத்தோட இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ரெண்டே ஸ்டெப்ல முடிச்சிட்டோம், you will get 5 marks for this. So these problems are called as additional problems. சரிங்களா? புக்குக்குள்ள இருக்கிறத மட்டுமே பார்க்க கூடாது. பாருங்க, கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் போட்ட மாதிரி தான். இங்க என்ன பண்ணிட்டா, எசென்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துட்டா, ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா, you have to find out the longest distance. அப்போ இதுதான் எர்த் இஸ் அட் தி ஃபோக்கஸ். எர்த்ல இந்த சேட்டலைட் இந்த எர்த்தை சுத்தி சுத்தி வருது. ஏ என்ற பொசிஷன்ல வரும்பொழுது எர்த்தும் சேட்டலைட்டும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். ஏ டேஷ் என்ற பொசிஷன்ல வரும்போது எர்த்தும் அந்த சேட்டலைட்டும் ரொம்ப ஃபாரரா இருக்கும்.
இல்லையா? farthest டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும், லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். இங்க SA கொடுத்தா we have to find out SA. One more data is given, that eccentricity. இந்த கண்டிஷனை வச்சு ஈஸியா போடுங்க. ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் குயிக்கா போட்டுலாம். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ப்ளீஸ், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், லாஸ்ட். With this we'll stop today. We'll continue in the next class. The last problem, today's final problem of today's class. So இனிமேல் கொஞ்சம் ஹரி அப் தான், பிரஷ் பண்ணிட்டு குயிக்கா இருக்கலாம். ஏற்கனவே சொன்னாங்க செட், ஸ்பீட், அக்யூரசி அண்ட் தரோ நாலேஜ் இல்ல. ஸோ இனிமேல் டைம் இல்லை, நோ டைம். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு 20 days தான் இருக்கு ஹார்ட்லி ஃபார் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் JEE மெயின். நிறைய பேர் எழுதலன்னு கேள்விப்பட்ட, கொஞ்சம் பேர் எழுதுறீங்க. ஆனா மினிமம் பீப்புள்ஸ் ஆர், எத்தனை பேர் எழுதுறீங்க? ப்ளீஸ் டெல் மீ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஜஸ்ட். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேற்று ராதாகிருஷ்ணன் லாஸ்ட் வீக் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், அவர் நான் எழுத போறேன்ட்டு. வேற யாரும் சொன்னீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. தயாளனா? சரி, ஓகே. If we have any doubts, those who are going to face your JEE main one and the personally you contact me. Any doubts you can clarify with me, right? Because mostly we are focusing for the next attempt, but anyway இதுக்கும் சில கிளாஸஸ்லாம் சார் going to conduct சொன்னார் என்கிட்ட. ஸோ இருக்கலாம், மேபி சும்மா ஒரு லிட்டில் ஸ்மால் கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி ஒரு இருக்கலாம் மேபி. அதனால you can join that. அதை தவிர்த்து எனி பர்சனல் டவுட்ஸ் யூ ஹேவ், எப்படி அதை ஃபேஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ஐடியாஸ் மெத்தடாலஜிஸ் என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா I'll just help you. ஓகேவா? Personally, because others you can concentrate on your 12th standard examination and also for the second attempt. In the first attempt பண்றவங்க மட்டும் you can please call me at any time. Any doubts you can confirm. புரியுதுங்களா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு கால் பண்ணி பேசுறீங்க, மெசேஜ் அனுப்புறீங்க. கால் பண்ண முடியலனாலும் please kindly chat with me. I'll just give an idea. Okay, next one. A Coco player in a practice session, while running realizes that the sum of the distances. A Coco player in a practice session while running at a practice session realizes that the sum of the distances from the two cocoa poles from him is always 8 meter. From him is always 8 meter. Find the equation of the path traced by him. If the distance between the poles is 6 meter. Find the equation of the path traced by him if the distance between the poles is 6 meter. Find the equation of the path traced by him if the distance between the poles is 6 meter. Okay. A Coco player in a practice session while running realizes that the sum of the distances from the two coco poles from him is always 8 meter. Find the equation of the path traced by him if the distance between the poles is 6 meter. Okay, please listen carefully. பாருங்க, Coco player practice session இருக்கும்போது அவர் என்ன realize ரன் பண்ணும்போது the sum of the distances from the two coco poles from him is always 8 meter. Suppose அந்த coco player இருக்கிறார் இல்லையா, அவர் வந்து இங்க இருக்கிறார், அவரு somewhere இங்க வச்சுங்க, ரைட்டா, இந்த இடத்துல இருக்கிறார். ஓகே, இவர் பாக்குறாரு இந்த இடத்துல இருந்து, அதுதான் சொல்றாங்க பாருங்க, from him distances from the two coco poles from him is always 8 meter. அப்போ நான் இங்க இதான், இங்க ஒரு போல் இருக்கு, இங்க ஒரு போல் இருக்கு. இந்த போல வந்து S, இந்த போல வந்து S டேஷ் எடுத்து இவர் இருக்கிறார் இல்லையா, இதுல இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ், அதாவது இந்த பாயிண்ட் நாங்க கோகோ பிளேயர் இருக்கிறார் இல்லையா, இந்த கோகோ பிளேயர் பாயிண்ட P எடுத்துக்கிறோம். அக்கார்டிங் டு த ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா SP plus S dash P is equals to டோட்டல் எவ்வளவு, அவர் எவ்வளவு ரிலைஸ் பண்றாரு, 15 meters or 8 meters. இதுதான் கண்டிஷன். கொடுத்துக்கிற வேர்ட்ஸ்ல கொடுத்துக்கிறத ஓரலா கொடுத்துக்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். So this is the idea given in the problem. According to the problem, this is the point. If suppose P1 என்றது focus 1 ல இருக்கு, P2 pole 2 என்றது focus 2 ல இருக்கு, S dash then your P தான் coco player. அந்த P என்ற coco player அங்க இருந்து வாட்ச் பண்ணும்போது first போலுக்கும் செகண்ட் போலுக்கும் இவர் நிக்கிற இடத்துக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 8. இப்போ இது பேர் நான் தெரியுமா, sum of the focal distances. நான் போட்டிருக்கேன் SP plus S dash P இருக்கு இல்லையா,
இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நானே கொடுத்துருக்கேன், ஒருவேளை தரலனா எழுதிங்க. Sum of the focal distances SP plus S dash P is always equals to 2A. That is nothing but the major axis, length of the major axis. இந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சிச்சு, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட், இந்த ஹிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர். பாருங்க, SP plus S dash P equals to 8. அதாவது 2A is equals to 8. 2A is equals to 8. சரிங்களா? நான் இந்த பார்க்கும் பொழுதே தெரிஞ்சிச்சு, இந்த லென்த் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லும் பொழுது இது எங்க SP plus S dash P equal to 2A கண்டிப்பா இது வந்து கண்டிஷன் ஃபார் எலிப்ஸ். இந்த பாத் வந்து கண்டிப்பா எலிப்ஸா இருக்கும்னு தெரிஞ்சிச்சு. இது ஒண்ணுத்துக்கு தான். ஆனா இதே ஹைப்பர்போலாக்கு ஒன்று வரும், SP by S dash P டிஃபரன்ஸ் வந்து 2A வரும். அடிஷன் டோட்டல் லென்த் சம்னு சொல்லும் போது அது ஒன்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஃபார் எலிப்ஸ். அதான் இந்த கொஸ்டினுடைய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். இது கொக்கோ பிளேயர் வந்தாலே யூ டிசைட் பண்ணணும். அது வந்து இது இப்ப என்ன சொல்லிட்டா, SP plus S (2A is equals to 8). அப்பல இருந்து A உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to 4. And next last line பாருங்க, find the equation of the path traced by him if the distance between the poles is 6 meters. If the distance between the poles is 6 meters. பாருங்க, poles na ida S dash, இதோட வேல்யூ கொடுத்துதான், that is called S dash, which is equals to 6. அப்ப S dash அப்படினா distance between the foci, that is equals to 2A equal to 6. AE is equals to 6 divided by 2, which is equals to 3. எனக்கு ஒரு எலிப்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அது ஈக்குவேஷன் x square by a square plus y square by b square equals to 1. எனக்கு a தெரிஞ்சிச்சு, அப்ப a square வந்து 16. b கண்டுபிடிக்கணும். b க்கு என்ன ஃபார்முலா, b square equal to a square minus a square e square. your b square equals to a square 16 minus a square e square. ae உடைய வேல்யூ 3, a square e square உடைய வேல்யூ 9. அப்ப 16 ல 9 போச்சுனா which is equals to what, 7. your b square equals to 7. Hence the equation of the ellipse is, the path traced by this curve is called ellipse. The equation of the ellipse is, which is equals to x square by a square. Your a square is 16 plus y square by b square, which is equals to 7, which is equals to 1. That is the answer. 5 marks mark. இந்த sum வந்து போன உங்க ஓல்டு சிலபஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ஐகானிக் ப்ராப்ளம் கூட சொல்லலாம். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராப்ளம். எப்போ பார்த்தாலும் இந்த கொஸ்டின் வந்துனே இருக்கும். So only idea you must remember this, the length of the focus, sum of the focal length is always equals to the length of the major axis. So any doubts in this? Coco player problem, PKV. So yeah, KPP. So this is a created problem. You cannot see this problem in your textbook. Okay, va? So class interesting answer. Today's class, please come on quick. கொஞ்சம் டைம் பாஸ் ஆயிட்டேன். எனிவே சாரி ஃபார் தட். So since this is very important, next class we are going to discuss about hyperbola. Right? Somebody asked me that, sir, this analytical geometry, two-dimensional geometry is very important. Kandipa ரொம்ப important for your entrance examination. Those who are attending, those who are going to write your first attempt, Kandipa coordinate geometry is very important. There are pair of straight lines, circles, parabola, ellipse, எல்லாமே ரொம்ப important. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வர கிளாஸஸ்ல வந்து we are mostly we give time for the first attempt அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் +2 பத்தி பார்க்கலாம். With this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much for your cooperation. Wish you all once again a prosperous and a bright new year to you. Have a bright future. God bless you all. Thank you very much. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir.